السلام علیکم. اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچی ہیں. علیمہ خان صاحبہ، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخر کار ایک وکیل کو اجازت دی ہے کہ وہ خان صاحب کی جا کے لیونگ کنڈیشنز کے اوپر ان کے سیل کا دورہ کریں اور بتائیں، کل آ کے رپورٹ دیں کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے. آج یہ شاید پہلا بندہ ہی ہوگا جو خان صاحب کے سیل تک جائیں گے اور جا کے یہ چیزیں دیکھیں گے. کیا سمجھتی ہیں آج کی یہ ملاقات؟ دیکھیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کے جو ڈائریکشن ہے یہ اس کی تکمیل کرنے دیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے دیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو عام طور پہ کسی جج کی جو وہ ان کی انسٹرکشنز ملتی ہیں یہ پورا نہیں کرتے. تو آج اب چیف جسٹس نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ آج آپ ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ جا رہے ہیں. یہ چیف جسٹس نے سلمان صفدر کو کہا ہے اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ چیز کی ہے، جانتے ہوئے کہ ہمیں بہت اس وقت ہماری ڈیمانڈ ہے. ملاقات سے پہلے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے، اور علاج کروایا جائے اسپیشلسٹ کے سے پہلے وہ ڈائگنوز کریں، اور وہ شفا ہاسپٹل میں ہیں. تو اس لیے ہم نے ہماری سب کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ پہلے ہمارے عمران خان کا علاج کروانا ہے. پہلے اس کو کا ڈائگنوسس، ہمیں کیا پتہ، نہ وہ رپورٹ صحیح ہے. ہمارے ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ یہ تو نامکمل قسم کا ایک چھوٹا سا، بلکہ اچھا بھی نہیں بریف لکھا ہوا جس نے بھی لکھ کے دیا ہے. تو یہ کور اپ نہ کر رہے ہوں، ہمیں کیا پتہ کہ کیا کر رہے ہیں. ہم کروانا چاہتے ہیں اور جلد ہونا چاہیے، اس کا انتظار نہیں ہم نے کروانا چاہتے. اس لیے علاج ہماری پرائیورٹی ہے اس وقت. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آج سلمان صفدر کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کے جو خدشات ہیں وہ دور بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا آج یہاں پر احتجاج کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اصل میں آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک لائر مل رہا ہے، وہ بھی چیف جسٹس کے کہنے پہ. یہاں پہ آج 12 لوگوں کو، عمران خان کو ہر منگل کو 12 لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے. 6 فیملی ممبرز کی، اور وہ بھی عدالت کے آرڈر سے. 6 فیملی ممبرز، 6 ان کے وکلاء. یہ جب آپ 12 لوگوں کو کم کر کے اور آج خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک بندہ مل رہا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہو گیا ہے؟ اب وہ بھی تو عدالت کے احکام آتے ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ 6 فیملی ممبرز، کوئی بھی 6 فیملی ممبرز اور کوئی بھی 6 وکلاء مل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہفتے میں کم سے کم 12 لوگ یہ، اور 6 لوگ جو جمعے کے دن، جو جمعرات کے دن ان کو ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، جس کو یہ فرینڈز آف عمران خان کہتے ہیں، جو پارٹی کے لوگ ملتے تھے جس دن. تو 18 لوگ کم سے کم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں، اور مہینے کے اندر 70 سے زیادہ لوگ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو آپ سال میں حساب لگا لیں، اب تک تو عمران خان کو کم سے کم 1,500 پونے 2,000 لوگوں کو ملاقات کر لینی چاہیے تھی اگر روز ایک انسان کو بدل دیں. تو یہ ہم اس کے شکر گزار نہیں ہیں. صرف یہ شکر ہے، ہم یہ شکر کریں گے، شکر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ قدم، ایک ایسا فیصلہ دیا ہے. یہ بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ بڑے دیر سے سارے دیکھ رہے ہیں، سارے عدالتیں دیکھ رہی ہیں. پہلے زمانے میں سو موٹو لیا جاتا تھا، غیر انسانی جو چیزیں ہوتی تھیں اس کے اوپر سو موٹو لیا جاتا تھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ عدالت کے 3 رکنی بینچ جب کہتا ہے کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے فیملی کے ساتھ، انسانی حقوق پاکستان کے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو جب وہ آپ سارا کچھ ختم کر دیں، اس کا مطلب آپ کا انصاف کا نظام ختم ہو گیا ہے. جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم انصاف مانگتے ہیں عمران خان کے لیے، عمران خان کا حق بنتا ہے کہ اس کو انصاف ملے. تو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا خوشی منانی چاہیے کہ ایک بندے کو اجازت مل گئی. یہ تو کم سے کم انہوں نے ہمت کیا چیف جسٹس نے کہ کر دیا ہے. یہ تو آپ کو جوڈیشری تو ختم ہوئی ہوئی ہے، اس میں تو ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے کہ چیف جسٹس نے ہمت کر دی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اندر جائیں گے سلمان صفدر، آیا جو چیف جسٹس کی انسٹرکشنز ہیں جیل انتظامیہ اس کے اوپر مکمل کرے گی جو چیف جسٹس نے ہدایت دے کے بھیجی ہیں، وہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا، کیا پولیس والوں نے سلمان صفدر صاحب کو بلا لیا ہے کہ آپ آ جائیں کیونکہ آپ کا چیف جسٹس؟ ابھی آئے ہیں کہ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں آئے، ابھی آئیں گے. اندر تو نہیں گئے نا؟
सलमान सफदर साहब को अगर कोई पैगाम देते हैं इमरान खान साहब अपने कारकुनों के लिए या कोई भी ऐसा नहीं, पैगाम वो तो नहीं, आप वो इस वक्त अदालत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते। अगर मीडिया टॉक नहीं करेंगे आज मेरा नहीं ख्याल ना, नहीं बिल्कुल नहीं। याद रखें, जब चीफ जस्टिस ने सुबह कहा है कि आप अदालत एज अ फ्रेंड ऑफ अदालत जा रहे हैं, मतलब अदालत की तरफ से जा रहे हैं, तो वो आपके मीडिया टॉक कर ही नहीं सकते। कल उनको रिपोर्ट देनी है, अपनी विज़िट की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी है, और परसों अदालत में इसके ऊपर पेश होएंगे। तो क्या आप लोग इसे डिस्कस करेंगे सलमान सफदर, क्योंकि अदालत ने कहा है कि खुफिया तौर पर रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है, हमारे साथ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग फिर क्या यहीं पे बैठे हम रहेंगे अपनी या उनकी मुलाकात के लिए बाद आते हैं, हम अपनी मुलाकात के लिए आए हुए हैं, हम अपनी मुलाकात के लिए हैं। वो तो अदालत ने उनको भेजा है। इसका ये इमरान खान के वकील बनकर नहीं जा रहे हैं जेल के अंदर, वो इमरान खान के साथ केस की तफसीलात नहीं डिस्कस कर सकेंगे, मेरा ख्याल है। इस वक्त तो वो खुद चेक कर रहे हैं कि क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। सलमान सफदर खुद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसकी वजाहत ले रहे थे पुराने केसेस या चीज़ों से कि उनके पास लिमिटेशंस हैं, इस विज़िट की लिमिटेशंस हैं। इसके अंदर ना वो फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, ना वो इमरान खान के नुमाइंदे हैं कि वो मेरे ख्याल में केस, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि ये शायद उन्होंने हमें कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कितना खुशाइन करार देती हैं कि आज सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है? मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर चीफ जस्टिस ने हिम्मत की है आज, तो मैं उसकी ज़रूर उसको खुशाइन कहूँगी कि चीफ जस्टिस ने हिम्मत की है। ये हिम्मत तो जजेस को, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हुआ है, आपको पता है। लेकिन अगर इस चीफ जस्टिस ने सचमुच हिम्मत कर लिया ना, तो हम ज़रा हैरान भी हैं और हम अप्रीशिएट भी कर रहे हैं। हम अप्रीशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें देखें, हम इतनी गैर यकीनी में इतना अरसा गुजारा है, 2.5 साल हमने अदालतों के चक्कर लगाए, हमने देखा जब इंसाफ मिला, हमने देखा जब कार्रवाई झूठी होती है, हमने इतना कुछ देख लिया है। और आप लोग भी हैं कई जो कोर्ट अदालतों में खड़े होते हैं, और आपने देखा है कि अदालती निज़ाम का कितना मजाक बन चुका है। और जो असली चीज़ हमें मांगनी चाहिए पाकिस्तान में, वो इंसाफ है। आप इंसाफ मांगेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की ज़रूरत नहीं होगी गैर कानूनी काम करने की, किसी की ज़रूरत नहीं हो अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा हो। कुछ इतलात ये चल रही हैं कि आज सलमान सफदर को इमरान खान की पीछे रहाइश है, वहाँ पर की एक्सेस की आगे जाएगी, तो आप देख लें कि अब ये इम्तिहान हमारा नहीं है, ये इम्तिहान हमारी अदालती निज़ाम की देखना है कि वो कितने मजबूत हैं, कि आया जेल सुप्रिटेंडेंट इमरान जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल करते हैं कि नहीं, ये देखने। अलीमा खान साहबा, ये भी कहा जाता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है IMF के वफद से, तो उन्होंने चीज़ों को बराबर करने के लिए थोड़ा सा उनको दिखाने के लिए भाई ये कदम उठाए हैं, 14 केस इकट्ठे लगाए हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। मुझे सिर्फ ये देखना है, हमने देखना है और पाकिस्तान ने देखना है कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी है पावर कि वो अपने नुमाइंदे को इमरान खान के सेल तक पहुंचा दें। बस यही इम्तिहान है, और तो कुछ नहीं। इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हुआ है, आपको पता है। लेकिन अगर इस चीफ जस्टिस ने सचमुच हिम्मत कर लिया ना, तो हम ज़रा हैरान भी हैं और हम अप्रीशिएट भी कर रहे हैं। हम अप्रीशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें देखें, हम इतनी गैर यकीनी में इतना अरसा गुजारा है, 2.5 साल हमने अदालतों के चक्कर लगाए, हमने देखा जब इंसाफ मिला, हमने देखा जब कार्रवाई झूठी होती है, हमने इतना कुछ देख लिया है। और आप लोग भी हैं कई जो कोर्ट अदालतों में खड़े होते हैं, और आपने देखा कि अदालती निज़ाम का कितना मजाक बन चुका है। और जो असली चीज़ हमें मांगनी चाहिए पाकिस्तान में, वो इंसाफ है। आप इंसाफ मांगेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की ज़रूरत नहीं होगी गैर कानूनी काम करने की, किसी की ज़रूरत नहीं हो अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा हो। कुछ इतलात ये चल रही हैं कि आज सलमान सफदर को इमरान खान की जो रहाइश है वहाँ पर तक भी एक्सेस क्या वो दी जाएगी, तो मेरा ख्याल है हमें परसों ही पता चलेगा।
कल रिपोर्ट सबमिट होएगी। आप देख लें कि अब ये इम्तिहान हमारा नहीं है, ये इम्तिहान हमारे अदालती निज़ाम की देखना है कि वो कितने मजबूत हैं, कि आया जेल सुप्रिटेंडेंट इमरान जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसके मुताबिक उनका उसके ऊपर अमल करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली अलीमा खान साहबा, ये भी कहा जाता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है IMF के वफद से, तो उन्होंने चीज़ों को बराबर करने के लिए थोड़ा सा उनको दिखाने के लिए भाई ये कदम उठाए हैं, 14 केस इकट्ठे लगाए हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। मुझे सिर्फ ये देखना है, हमने देखना है और पाकिस्तान ने देखना है कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी है पावर कि वो अपने नुमाइंदे को इमरान खान के सेल तक पहुंचा दें। बस यही इम्तिहान है और तो कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?